पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया के ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत है और सब तो पहला हमेशा की तरह पंजाब चलते हैं पत्रकार जसविंदर सिंह बिट्टा होना दे नाल। जसविंदर सिंह जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ दे विच। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तुसीं सुन रहे हो रेडियो KRP 1110 और सारे साडे सुनने वाले नूं प्यार भरी निੱਘੀ सत श्री अकाल। शुरू करते हैं गल MSP की कमेटी बनाई है केंद्र ने। संयुक्त किसान मोर्चे वाले ने भी कहा कि पंजाब का कोई नुमाइंदा नहीं लिया। मंत्री साहब कह रहे कि असी संयुक्त किसान मोर्चे नूं कहा सी कि एक बंदा दिओ, उन्होंने दिता नहीं। ये मामला है कि हाँ जी बिल्कुल, MSP केंद्र की जी MSP कमेटी से घमासान मचा होया। मैं एक घंटा पहला इस कमेटी के एक मैंबर ने डॉक्टर प्रमोद चौहान उन्होंने नाल इत्थे भारतीय किसान संघ जिहड़ा हैगा जथेबंदी जिहदी बैकडोर के उत्ते RSS की किसानां दी जथेबंदी है, उन्हां वल्लों एक इंटरनेशनल सैमीनार करवाया जा रहा है 22 तरीक नूं 21 ते 22 नूं 2 दिनां दा। ਉਹਦੀ एक प्रैस कॉन्फ्रेंस ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ मैं अटेंड करके आया। उन्होंने 22 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ इस जगह के उत्ते रखी हुई है जिहदे च मैं तुहानूं दस दिंदा, मेरे कोल की डेट भी हैगी है। मॉरिशस के खेतीबाड़ी मंत्री ਉਹਦੇ च आ रहे ने और 2 दिनों की प्रैस 2 दिनों की ਜਿਹੜੀ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है एग्रीकल्चर के बारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ च खेती मंत्री नरिंदर सिंह तोमर भी आ रहे हैं। मैनू जाने का मौका तां मिलिया, मैनू ये सीगा कि नरिंदर सिंह तोमर नूं मैं 2-3 बार ईमेल किया, उन्होंने वो रिप्लाई नहीं दिता। पर चांस मैनू मौका मिलिया, इधरों मैनू प्रैस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आ गया, तो उहदे च इन्हां ने आउणा है। ये हैगी है जी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इंडिया का एग्रीकल्चर से डोमैसटिक से ग्लोबल प्रॉस्पैरिटी से। ये 22 और 23 तरीक नूं ICR नवी दिल्ली दे विच ये कॉन्फ्रेंस जिहड़ी हो रही है, जिहदे च खेती मंत्री नरिंदर सिंह तोमर ने आना है। ये अलग अलग तरह के जिहड़े सबजैक्ट रहणगे। ਉਹਦੇ ਚ मैं ਜਿਹੜੇ MSP की कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, मैं उन्होंने यही ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ कमेटी ਦੇ सवाल खड़े ਕੀਤੇ है क्योंकि ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ पंजाब हरियाणा ਤੇ उत्तर प्रदेश ਦੇ सरकार उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ खेती ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। किसान मोर्चे ने कहा भी ये कमेटी जी MSP के लिए नहीं बनाई गई, पहला तो जी MSP मिल रही है ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, खेती मंत्री नरिंदर सिंह तोमर ने ट्वीट भी किया ते उन्होंने एक गल जिहड़ी कही है वो बड़ी एक गल ये मैसेज बड़ा वड्डा जाएगा। वो कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा है SKM है वो कमेटी विच आउण ते इत्थे आके वो गल रखण। उन्होंने कहा भी जदों अंदोलन तुसीं खत्म कर रहे सी उदों किसानां नाल जिहड़ी गल होई सी उही कमेटी हैगी है। और दूजा हरिंदर सिंह लखोवाल जिहड़े वो कहंदे भी असीं ते इस तरह की कमेटी की कोई मंग ही नहीं की जिहड़ी MSP के आधार जिहड़ी कमेटी मंगी सी। कमेटी का की समा होएगा, अधिकार की होणगे इहदे बारे विच नहीं दस्सिया गया। उन्होंने आख्या भी ये कमेटी है जिहड़ी MSP ते कोई काम नहीं कर सकूगी, सिर्फ कागजां दे विच है ते साडी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुला के कमेटी विच जाण जां ना जाण बारे असीं इहदे संबंधी जिहड़ा फैसला लैणा है। हुण SKM ने सरकार नूं ना नहीं भेजे, कमेटी विच हिस्सेदारी लई हुण SKM मीटिंग कर रही है। ये MSP नूं लीगल गरंटी की मंग भी किसान आगू कर रहे हैं। जिहड़े जोगिंदर यादव ने जिन्हां ते भी इल्जाम लगता है कि जदों अंदोलन चल रहा सी तां जोगिंदर यादव, बलबीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह कादियां ते अपने लखोवाल इन्हां ने एक चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार नूं कि असीं अंदोलन वापस लै रहे हैं। हालांकि जगजीत सिंह डल्लेवाल तो कई हजार करोड़ रुपये की गल करते भी ये अंदोलन जिहड़ा विक गया, सरकार तो पैसे लै गए, कौन लै गया, ये चिंता वाला विषय भी है। दूजा है जोगिंदर यादव ये कहते हैं कि MSP ते कमेटी अलग बनाउण नूं कहा सी, असीं कहा सी
ਤੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MSP ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ MSP ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। SKM ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ SKM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ SKM ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। SKM ਹੁਣ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ SKM ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੜਕ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, 3 ਨਾਮ ਦਿਓ। ਹੁਣ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 3 ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ VK ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 41ਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, 2009 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ VK ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ CS ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ IAS ਨੇ। ਅਨਰਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ VK ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, 700-800 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 400-500 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। VIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10-15-20 ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ VVIP ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ LG ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ED ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ 2, 4, 5, 7 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾੜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੂਜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਝੇ ਚ, ਮਾਲਵੇ ਚ, ਦੁਆਬੇ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੈਡ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, DSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡੰਪਰ ਚੜਾਇਆ ਜਦੋਂ DSP ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ DSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ DSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੰਚਗਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, DSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ CM ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਤੇ CM ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ DSP ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ DSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਦੂਵਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧੰਨ ਲਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ IG SPS ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਰਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSG ਮੂਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੱਲ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ SPS ਪਰਮਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ CBI ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ SIT ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ SIT ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਹੁਣ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਡੇਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰਿਕ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੰਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ।